नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. शांतपणे पार पडणाऱ्या ग्रुप 2 परीक्षा, केंद्राची पाहणी करणारे जिल्हाधिकारी राजेश शहा आणि एसपी. टीएसटीयूएफचे उद्दिष्ट शिक्षकांच्या समस्या सोडवणे. 6व्या महासभेमध्ये प्रदेश अध्यक्ष जंगय्या. बासरा मंदिरात भाविकांची गर्दी. गुरुपौर्णिमा दत्तात्रय जयंतीनिमित्त भाविकांची झुंबड. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कार्यांचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. जिल्ह्यात ग्रुप 2 च्या परीक्षा शांत वातावरणामध्ये सुरू झाल्या. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे उमेदवार बहुप्रतीक्षित परीक्षासाठी नियोजित वेळापूर्वीच केंद्रावर पोहोचले. सकाळ आणि दुपार अशा 2 सत्रामध्ये परीक्षा घेण्यात आल्या. उमेदवारांना 1 मिनिट उशिरा झाला तरीही प्रवेश दिला जात नव्हता. सकाळी 10 ते 12:30 आणि दुपारी 3 ते 5:30 या वेळामध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली. हॉल तिकीट क्रमांक तपासल्यानंतर उमेदवार आत गेले. जिल्ह्यातील सर्व 29 केंद्रावर ही परीक्षा घेण्यात आली असताना उमेदवारांना कोणताही त्रास होऊ नये अशा आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांच्यासह पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनीही अनेक केंद्राची पाहणी करून कर्मचाऱ्यांना व्यापक सूचना दिल्या. कलम 144 लागू करण्यात आली असून केंद्रावर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी उघड केले की 10,428 उमेदवारांपैकी 5,905 उमेदवार सकाळच्या सत्रामध्ये उपस्थित होते तर 4,523 गैरहजर होते. मंचिराला जिल्हा केंद्रावरही रविवारी ग्रुप 2 ची परीक्षा ही शांततेत पार पडली. पोलिसांनी परीक्षा केंद्रावर कलम 144 लागू केले आहे तर मंचिराला जिल्ह्यात एकूण 48 परीक्षा केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा अप्पर जिल्हा अधिकारी, परीक्षांचे नोडल अधिकारी मोतीलाल आणि रामागुंडमचे पोलीस आयुक्त एम श्रीनिवास आयजी यांनी जिल्हा केंद्रात परीक्षा केंद्रावर सकाळी तपासणी केली. असे त्यांनी सांगितले की परीक्षा केंद्रावर कलम 144 लागू करण्याबरोबरच झेरॉक्स केंद्रे बंद करण्यात आली. परीक्षा सुरळीत पार पडावी यासाठी मुख्य निरीक्षक आणि निरीक्षक, मार्ग अधिकारी, उड्डाण पथक आणि ओळख अधिकारी यांनी पोलिसांसह बंदोबस्त ठेवला होता. నమస్కారం. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో చాలా పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఎగ్జామినేషన్స్ గ్రూప్ 2 ఈ గ్రూప్ 2కి సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు రేపు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. రేపు కూడా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. దాంట్లో భాగంగా రామగుండం కమిషనరేట్లో టోటల్గా 15 రూట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తము 66 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దానికి తగ్గట్టుగానే మనకు స్కేల్ ప్రకారము ఇంతకుముందు కూడా గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 3 మనం ఎలా అయితే ఎగ్జామినేషన్స్ని పకడ్బందీగా చేశామో ఒక వారం రోజుల నుంచి కూడా మనకు ఈ ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత 2-3 సార్లు టెలికాన్ఫరెన్స్, వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు కూడా జరిగినాయి. దానిలో ఎట్లయితే స్టాండర్డ్గా మనము ఫోర్స్ని డిప్లాయ్ చేయాలో, ఏ విధంగా అయితే
ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్కి హైదరాబాద్ నుంచి పేపర్స్ రావాలి. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్లో పెట్టిన తర్వాత ఎస్కాట్తో వెపన్తో ఉన్న ఎస్కాట్తో మళ్ళీ అన్ని సెంటర్స్కి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ పకడ్బందీగా జరిగినాయి. ఈరోజు ఆల్రెడీ అన్ని పేపర్స్ చేరుకున్నాయి. ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో అందరూ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. మన రామగుండం కమిషనరేట్లో 23,969 క్యాండిడేట్స్ అపీర్ అవుతున్నారు. దాంట్లో అబ్సెంటీస్ ఉండొచ్చు. తర్వాత ప్రతి సెంటర్ దగ్గర కూడా మేము ఏర్పాట్లని అధికారుల ఆధ్వర్యంలో అట్లీస్ట్ ఒక ఎస్ఐ అండ్ సబ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. దాంట్లో ఈ చెకింగ్ చేయడానికి కూడా ఉమెన్కు సపరేట్గా లేడీ కర్టన్స్ పెట్టాము. शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी TSUTF या सतत लढा देईल असे युनियनचे प्रदेश अध्यक्ष जंगय्या यांनी सांगितले. नगरमधील न्यू आंबेडकर बिल्डिंगमध्ये रविवारी युनियनची 6वी सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी नेत्यांनी TSUTFच्या वतीने करण्यात येणारा संघर्ष, भविष्यातील उपक्रम आणि इतर विषयांवर सखोल चर्चा केली. या कार्यक्रमात प्रदेश सचिव वेंकट, प्रदेश समिती सदस्य सायलू, जिल्हाध्यक्ष, प्रधान सचिव स्वामी, अशोक, लक्ष्मणराव आदी सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना TSUTFचे प्रदेश अध्यक्ष जंगय्या म्हणाले की देशात 100% शिक्षित लोक असले पाहिजेत आणि साक्षरता वाढवणे पुरेसे नाही, तर सरकारने यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे ते म्हणाले. जोहार 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 कामरेड दत्त गाరికి जोहार जोहार కొనసాగిద్దాం దత్త గారి ఆశయాలను కొనసాగిద్దాం దత్త గారి ఆశయాలను जोहार 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 कामरेड बक्कన్న जोहार जोहार రామోజీరావు గారు ఈనాడు ఎడిటర్ గారు ప్రజల కొరకు ఉపాధ్యాయ సమన్వయ అలాగే సీనియర్ కార్యదర్శి గౌరవకుల నాయకులు మహబూబ్ అలీ గారు రాష్ట్ర ఆడిట్ కమిటీ ఈ మధ్యకాలం భారత ప్రభుత్వం ఒక ఉత్సవాలు జరిగింది. ఏ ఉత్సవాలు? అమృతోత్సవాలు. అమృతోత్సవాలు ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగం రాసుకుని 75 సంవత్సరాలు అయ్యింది కాబట్టి ఆ సందర్భంగా అమృతోత్సవాలు జరిగింది. కానీ 75 సంవత్సరాల అమృతోత్సవాల కాలంలో ఈ భారతదేశం యొక్క అక్షరాస్యత చూస్తే 2011 సంవత్సరంలో తీసినటువంటి జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా అప్పుడు 74% భారతదేశ అక్షరాస్యత. కానీ ఇప్పటి వరకు జనాభా లెక్కలు లేవు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు. కానీ అక్షరాస్యతకు సంబంధించి అనాధికారికంగా ఈరోజు మీడియాలో అక్కడెక్కడ వేదాలు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఇప్పటికే అక్షరాస్యత భారతదేశం యొక్క అక్షరాస్యత 80% రీచ్ అయినట్టుగా అక్కడెక్కడ చూస్తున్నాం, వింటున్నాం. కానీ వీళ్ళంతా అక్షరాస్యత. కానీ ఇలాంటి కూడా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా పేరు రాయగలిగే వాళ్ళు, అక్షరాలు కూర్చి చదివే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా అక్షరాస్యత కిందికి వచ్చారు. కానీ అది అనలేదు. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले की या महिन्याच्या सोमवार 16 तारखेला जिल्हाधिकारी या कार्यालयात होणारा प्रजावाणी कार्यक्रम ग्रुप 2च्या परीक्षेमुळे तात्पुरता पुढे ढकलण्यात येत आहे. 15 आणि 16 रोजी याचे निरीक्षण करून जिल्ह्यातील अर्जदारांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊ नये असे त्यांनी सांगितले. Gracias.
निर्मल जिल्ह्यातील बासरा येथील मंदिरामध्ये श्री ज्ञान सरस्वती या देवीच्या मंदिरात भाविकांनी झुंबड काढली। रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने गुरुपौर्णिमा दत्तात्रय जयंतीनिमित्त देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली। तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील भाविकांनी प्रथम पवित्र गोदावरी नदीमध्ये पवित्र स्नान केले आणि देवीचे दर्शन घेतले, तर विशेष अध्यक्ष मंडपामध्ये पालकांनी आपल्या मुलांना मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी अक्षय व कुंकुम अर्चना पूजा करण्यात आली। भाविकांना कोणतीही अडचण होऊ नये यासाठी मंदिर प्रशासनाने विशेष व्यवस्था केली होती। समाकारे పరబ్రహ్మస్వరూపిణి ఆసరా పీఠిందయ సరస్వతి దత్త జయంతి పురస్కరించుకొని అమ్మవారి సన్నిధిలో ఈరోజు వేల సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేశారు। అభ్యాసాలు నిరంతరంగా జరుగుతున్నాయి। ఈరోజు ఉదయాన్నే దత్త జయంతి కావడంతో అమ్మవారికి విశేష అభిషేకము, అలంకరణ, పట్టు వస్త్రాల ధారణ, తదనంతరం మహానైవేద్యం తర్వాత నిరంతరంగా అక్షరాభ్యాసాలు జరుగుతున్నాయి। అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి దత్తోత్సవం అంటే దత్తాత్రేయ అవతారం ఎత్తినటువంటి క్షేత్రంలో కురుచరిత్రంలోని 14వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మహత్యము ఈ బాసర క్షేత్రం ఉంది కాబట్టి దత్తాత్రేయ స్వామి ఏకముఖి దత్తాత్రేయ స్వామి కాబట్టి ఈరోజు ఉత్సవాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకున్నారు। అన్నదానం కూడా జరుగుతుంది। అదేవిధంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి దత్తాత్రేయ దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి दर्शन చేసుకొని पुनीत अवतार कोरुతున్నాం। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। आदिलाबादच्या विकासाच्या उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये आलेले काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सेवा ही सुरूच आहे। प्रजासेवा भवनाच्या आवारामधील ही नित्य अन्नदान चालू आहे आणि दररोज शेकडो लोक आपली भूक भागवून त्यांना या नित्य अन्नदानमुळे त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक करतात। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు,
చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు शहरातील मुरलीकृष्ण मंदिरामध्ये स्वामी सुंदर चैतन्यानंद स्वामी यांचा 77वा वाढदिवस सुंदर सत्संगाच्या भाविकांनी साजरा केला। गेल्या 3 दिवसापासून भक्ती ही या मध्यावर अखंड नाम संकीर्तनाचा कार्यक्रम पार पडला। मंदिरात श्रीकृष्णाची विशेष पूजा केल्यानंतर अखंड नाम संकीर्तनाला सुरुवात झाली। रविवारी संकीर्तनाच्या शेवटी भगवान श्रीकृष्णाची विशेष आरती करण्यात आली। त्यानंतर भाविकांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले आणि भाविक मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले। జన్మించిన పిదప జీవిస్తూ ఉంటాడు కనుక జీవితానికి గమ్యం ఏమిటి అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్న జీవునికి వాడు మనిషి అని కనుక ఇచ్చేస్తే పొందడమే మనిషికి ప్రపంచంలో గమ్యం, మనిషికి గమ్యం. దీనికి సాధనం ఏమిటి? ఏది పొందితే ఫలం అన్నది జ్ఞానము ఏవ సాధనం. జ్ఞాన బ్రహ్మ ఆర్ష విద్యా వాచస్పతి సనాతన ధర్మ దీపికాధారి వేదాంత విజ్ఞాన సార సర్వస్వం శ్రీ 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 స్వామి సుందర చైతన్యానందుల వారి 77వ జన్మదినం యొక్క సందర్భంలో ఆదిలాబాద్ సుందర సత్సంగంలో ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అఖండ నామ సంకీర్తన కార్యక్రమాన్ని గురువారం ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభించి అనగా ఈరోజు ఆదివారం ఉదయం 11:30 సంపూర్ణం గావించారు. అంటే స్వామీజీకి 77 సంవత్సరాలు నిండాయి గనక ఈ సందర్భంలో 77 గంటల యొక్క అఖండ నామ సంకీర్తనాన్ని ఆదిలాబాద్ సుందర సత్సంగ శ్రీ మురళీకృష్ణ ఆలయంలో అందరూ అద్భుతంగా దీన్ని అంటే అఖండ నామం ఏ ఒక్క నిమిషం ఒక సెకండ్ కూడా గ్యాప్ లేకుండా 77 గంటలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి విజయవంతం చేశారు కనుక వాళ్ళందరిపై మనందరిపై పూజ్య గురుదేవుల యొక్క అనంత కృప కటాక్ష వీక్షణాలు ఉండాలని అట్లాగే ఈ యొక్క 77వ జన్మదినం సందర్భంగా హైదరాబాద్ సుందర చైతన్య ఆశ్రమంలో డిసెంబర్ 22 సాయంత్రం 6 గంటల దగ్గర నుండి 23, 24, 25వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు 25వ తారీఖు డిసెంబర్ స్వామీజీ యొక్క జన్మదినం జయంతోత్సవాలు జరుగుతాయి కనుక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ ఉంటాయి కనుక అందరూ తప్పకుండా అక్కడ హాజరు కావాలి అని మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. मंचिराला जिल्ह्यात ग्रुप 2ची परीक्षा सुरळीत पार पडली। अधिकाऱ्यांनी मंचिराला जिल्ह्यातील यामध्ये 7 केंद्रे, रामकृष्णमध्ये 3 केंद्रे, एकूण 10 केंद्रावर परीक्षा आयोजित केली आहे। परीक्षार्थ्यांना सर्व केंद्रावर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता।
ఈరోజు మరియు రేపు మీ అందరికీ తెలుసు గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ టీఎస్పీసీ ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మందమరి మండల్లో మందమరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 6 సెంటర్లు మరి 7 సెంటర్లు మరియు రామకృష్ణపూర్ పరిధిలో 3 సెంటర్లు మొత్తం 10 సెంటర్లు కూడా మన గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్కి ఈ మందమరి రామకృష్ణపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా మా యొక్క సిపి రామగుండం మరియు డీసీపీ మంచిర్యాల గారి ఆదేశాల మేరకు పటిష్టమైన బందోబస్తు మేము ప్రతి ఒక్క సెంటర్ కాడ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది, పెట్టడం జరిగింది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తూ వెరిఫై చేస్తూ ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ వేరే ఐటమ్స్ కానీ ఏం లేకుండా కూడా ఏం తీసుకుని వెళ్ళకుండా ప్రాపర్గా మనం ఫిస్కింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఎంఆర్ఓ గారు 163 బిఎన్ఎస్ఎస్ ప్రొసీడింగ్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఎవరు కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గర ఎవరు కూడా ఎక్కువ మంది గుమిగూడవద్దా మరియు ఇంటర్నెట్ అండ్ జిరాక్స్ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయ్యేటట్టు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ పరంగా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలకి ఇవాళ రేపు మీ అందరం కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అందరం కూడా ఎగ్జామ్స్ పీస్ఫుల్గా అయ్యేటట్టు ఎటువంటి అన్ప్రూవ్డ్ ఇన్సిడెంట్ కాకుండా పీస్ఫుల్ అయ్యేటట్టు మా యొక్క ఆఫీసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మేము అవుతున్నాము. తప్పకుండా ఈ 2 రోజులు కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని एग्जाम्स మంచిగా పీస్ఫుల్గా జరిపేందుకు మేము అందరం కూడా ముందుండి ఉంటామని. तलामडगू मंडळाच्या साईलिंगी गावामध्ये श्री साईनाथ मंदिराच्या या वार्षिक जत्रा मोठ्या थाटात पार पडली. गावातील मुख्य चौक भाविकांनी गजबजले आणि आजूबाजूच्या गावातील मोठ्या संख्येने भाविकांनी श्री साईनाथचेही दर्शन घेतले. 3 दिवसापासून सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाची आज रथ उत्सवाने सांगता झाली. 3 दिवस होमादी कार्यक्रमही झाले. शेवटच्या दिवशी भाविकांसाठी महाअन्नदान प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती. ఇట్లా పట్టు అందరం పట్టిపోయావు. చేసుకున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి నుండి పూర్ణిమ వరకు సాయినాథుడి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఈ సాయిలింగి గ్రామంలోని వారే కాకుండా చుట్టుపక్కల నుండి అనేక మంది భక్తులు అసంఖ్యాకంగా వచ్చి ఉత్సవాల్లో పాల్గొని సాయినాథుడి యొక్క కృపకు పాత్రలవుతారు. వచ్చే సంవత్సరం 25 సంవత్సరాల మహోత్సవాన్ని జరపడానికి ఆ కమిటీ నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. గ్రామస్తుల యొక్క అందరి ప్రోత్సాహంతో ఈ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. 25 సంవత్సరాల మహోత్సవంలో మనకు 5 రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. రుద్రయాగము, సుదర్శన యాగము, మహాచండీ యాగంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు వచ్చే సంవత్సరం ఉంటాయి. ఇటువంటి అంగరంగ వైభవంగా కార్యక్రమాలని శ్రీమాన్ మన దెబ్బడి అశోక్ గుప్తా గారు ఈ ఆలయంలో ఉండి తన వంతు బాధ్యతగా తీసుకొని ఈ యొక్క ఉత్సవాలు నిర్వహించడం మన భాగ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాయిలింగి గ్రామం అనేటటువంటి మొదటి లింగి గ్రామం అయితే దీన్ని సాయిలింగిగా సాయిబాబా తన మహాత్యంతో మార్చుకోవడం జరిగింది. ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న అందరికీ అనేక శుభములు కలగాలని, సాయినాథ్ అనుగ్రహం వెలువేలా ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం. శతమానం భవతి శతాయు పూర్ణ. पुष्य महिन्यातील जंगूबाई उत्सव यशस्वी करण्याचे आवाहन जंगूबाई जात्राच्या आयोजन समितीने केले. ते म्हणाले की देवीच्या या कोलुवाई ही भीम जिल्ह्यातील केरामेरी मंडळातील कोटा पंडोली गावामध्ये 1 ते 30 जानेवारी या कालावधीमध्ये आदिवासी या देवतेची जंगूबाई उत्सव महिनाभर सुरू राहणार आहे. 2 जानेवारीला ही दीप आराधना आणि 13 जानेवारीला महापूजा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जंगूबाई उत्सवाची सांगता 28 रोजी शुद्धीकरणाच्या कार्यक्रमाने होणार असल्याचे स्पष्ट केले. या महिन्याच्या जंगूबाई उत्सवामध्ये आदिवासींनी भक्तिभावाने सहभागी होऊन ते यशस्वी करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. शांतपणे पार पडणाऱ्या ग्रुप 2 परीक्षा, केंद्राची पाहणी करणारे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि SP. TSTUFचे उद्दिष्ट शिक्षकांच्या समस्या सोडवणे. 6व्या महासभेमध्ये प्रदेश अध्यक्ष जंगय्या. बासरा मंदिरात भाविकांची गर्दी. गुरुपौर्णिमा दत्तात्रय जयंतीनिमित्त भाविकांची झुंबड. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कार्यांचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.